तू गोटा एडे बदमाश टोकाटा ये ठाकुर पूजा सारी भागवतटा पढ़ा आरंभ करछि नहीं तो चषमाटा नहीं फोड़ दे से चषमाटा दे 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 वरिष्ठ पत्रकार कलमर सत्य को खोजी हमर निशा कौन कहलु तू शेखर हरिचंदन अरे हे बदमाश अरे पाठ साठ नहीं दुष्टामी रे फास्ट क्लास कहला कहला मु शेखर हरिचंदन आई भलरे कहूँ मो चषमाटा मत दे दे ना ना मु जदि रागिबि ना जेजे तमे टिके रागु ना हे तू को मत थट्टा करछु भलरे कहूँ मो चषमा दे दबिनी अरे शिबू बापा ए चश्मा भांगी देले बारंबार चश्मा भांगुच बोली मु दामी फ्रेम वाला आनली से आपको भी भांगी देले जेजे करो किछि दोष नाही मु चश्माटा पकई भांगी देली चुप एकदम पाटी चुप ए समय केतरा हेलानी तू केतरा स्कूल जीवु आरा वर्ष तोर बोर्ड परीक्षा पाठ साथ मन नहीं खाली खेल तास मन जा जा कहूची पिलाटा को एते शासन रखवाटा ठीक नुहे निज जीवन को तो कागज कलम भितर बांधी जा पाइले पाइले से निज पुअर जीवन को से कागज कलम भितर सीमित करदेले ओहो छोट छोट कागज चुकुड़ा रे काली छिटा जाई के जीवन को गढ़ी पारे ना बापा जीवन को गढ़ा कहले अजस्र टंका दरकार बरम सबुठार भल हम से प्रोफेशनल ताला पका दे पाठ पढ़ा बंद कर दियंतु सेथिरे हम महापुंकर मंगल हम आ दारिद्रतार समुद्र भितर पसी आम माँ पुओ दुजन जाक बुड़ी मरी जीवु पत्रिकाटा बंद हो गले हुए तो तुम पुओ किसी करि पारिबे सब ए दुनियाटा देखा जीवो मनीष केमिति बंचिची सेटा से जानी पारिबे बापा ए घर को मु बहु ही आसली कौन ए घर दारिद्रता को मुंडरे मुंडे बुलिया पाई ना घर दारिद्रतार विष पी नीलकंठ साजिया पाई 15 वर्ष बाहागर होगला ए 15 वर्ष भितर तमे तुम पुओ को केबे पचारछ तू तो स्त्री को कौन देइछु बर मो सांग माने हाई सोसाइटी रे मेंटेन करथबा बेले मु भलो करी खंडे साड़ी पिंधि पारुनी तांको स्वामी को सहित शॉपिंग करथला बेले मु घर को पदा को गोड़ काढ़ी पारुनी सबले खंडे लुगा पिंधि ऑफिस गले ऑफिस रो स्टाफ माने मते देखे हसुचंती सेठी मो स्वामी ससुर का परिचय देवा को मते घृणा लागु मो बापा एइटा कोन तम बहुर बेजित नुह हाय बहु अरे ये सब जीवन रो मापकाठी नुह कहा जीवन को तुम मापकाठी मापु से बापा मो चाकरीटा जदि न थांदा ताले पेटो को मुठाए दाना पीबा भी मुश्किल हे कर बहु 4 मासर घर भड़ा दियाइनी 3 मासर खीर वाला पैसा नहीं बोली से खाली थारु खीर बंद कर दबो 5 मासर स्कूल फीस दिया हेनी सार 5 नोटिस पठे सारलेनी हाउ मु कोन करबी मत भी किसी बुद्धि देखा जाऊनी शेषर का पर छात तले जीवन जीव नले को गछ मूलरे नाही भो मु ए सब चिंता करूची कोन तमे चिंता करछ कोनटा तमे चिंता करछ भावना भीतर पसी केदा चश्मा तमे भागले से कोदा चिंता करछ राती राती अनिद्रा रही तमे केते इलेक्ट्रिक बिल बढ़लन से कोदा चिंता करछ कोटिए बोली नाती ता पय तमे कोन रखिछ सेटा तमे चिंता करिछ सात पुरुषर कई गुण बिटा माटी थिला से पुओ नाती को तुम रखी पारलनी नले पर छात तले जीवन जीव नले को गछ मूल रे ए बहु तमे देखिबो बहु हे सब दिने रानी निश्चय ठीक हे जबो हाउ से आदर्शर गीता भगवान मु से सुनिलेनी से सब सुनिया को मो पकरे धैर्य नहीं सुनो से आदर्शर गीता भाग मत मंत्री शुणा दरकार नहीं बरम भल हम बाप पुओ दिजन से गीता भाग तो शुण शुण बापा मु टेबल पर खीर रख कर थोई देछि जाई खाई दब हाँ खाई सारी शिवू को स्कूल नहीं छाड़ दे आसब
ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ବାପା, ଏ ଚଷମାଟା ତମ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଭଲ ଚଷମା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା 850 ଟଙ୍କାର ପରିବା କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପରିବାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତନଖି କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବି ପରିବା ପୋକା ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ ଏଇ ଚଷମା ଉପରେ ଲଦି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆଖି ଦିଟା ବି ଏଇ ଚଷମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହାତ ବାଡ଼ିର ତଳ ଗୋଡ଼ିଟା ଏମିତି ଘୋରି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ହାତଟା ଆଉ ଥୟ ହେଇ ରହିପାରୁନି। ସେଥିରେ ପାଦ ଦିଟା ବୋଲ ମାନିବ କେମିତି? ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଏ ଶେଖର ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଢ଼ା ବାପ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଅପରାହ୍ନ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଧାତା ଜୀବନରେ କ'ଣ କେବେ ଅପରାହ୍ନ ଆସେନି? କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଆମଠାରୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏମିତି ପନ୍ନ କରିଦେଉଛି? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝ ହେବାକୁ ପଡୁଛି? ଆମକୁ ମାରି ଦଉନି କାହିଁକି? କାହିଁକି କାହିଁକି ବାପା କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ନାଇଁ ରେ ସେ କିଛି ନାଇଁ ବାପା, ଅନ୍ତର କୋହକୁ ଯେତେ ଚାପି ରଖିଲେ ବି ସେ ଛାତି ଫଟେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ବାପା, ମାୟା କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି କହିଛି? ତୁମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ନାଇଁ ରେ, ଆରେ ବୋହୁ କାହିଁ ମତେ କ'ଣ କିଛି କହିବ? ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ମତେ କଥାଟା ଲୁଚଉଛ। ତୁମ ହାତରେ 50 ଟଙ୍କା ଓ ଭଙ୍ଗା ଚଷମା। ନାଇଁ ରେ, କଥା କ'ଣ କି ସୁମନ? ଚଷମାଟା ପୋଛୁ ପୋଛୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ବାପା ଏତେ ଦାମୀ ଚଷମା ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ପୋଛିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତମ ପୁଅଙ୍କୁ କହିବ ଚଷମାଟା ବଜାରରୁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିବେ। ଆଉ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲା ଶିବୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଆଇଲା ବେଳେ ହାଟୁ ଦିଟା ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। କ'ଣ କହିଲ ବାପା? ତମେ ଶିବୁକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେବ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମେ ପରିବା ଆଣିବ? କାହିଁ ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତୁମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲା? ନାଇଁରେ, ଆରେ ବୋହୁ କାହିଁକି ମତେ ଅର୍ଡର ଦବ? ଆରେ ସିଏ ତ ମତେ ମନା କରେ, କହେ ବାପା ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଘରେ ବସ। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ସୁମନ, ମୁଁ ଘରେ ଆଉ କେତେ ବସିବି? ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଇଲେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ହାଲକା ଲାଗିବନି? ନାଇଁ ବାପା, କଥାଟା ସେ ନୁହଁ ବାପା। ଗୋଟିଏ ବେରୋଜଗାରିଆ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମାୟାର ଲସ୍ କେତେ ହେଉଛି ମାୟା ତାର ହିସାବ ଦେଇଥବ। ହଁ ବାପା, এই কলমটাକୁ ଦେଖିଲୁ ବାପା? এই କଲମରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେତେ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ ବି ମିଳିଛି। ହେଲେ ବାପା, ଆଜି ଗୋଟେ ହଡ଼ା ବଳଦର ଆତ୍ମଜୀବନ କି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ବାପା। ହେ ସୁମନ, ଆରେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ବାପା, କ'ଣ କରିବି? ସୁମନ, ଆରେ ଆରେ ପରିବା ଆଣିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ? ନାତି ଟଙ୍କାଟାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କାମ? ଆରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? ବାପା, ସୁମନ, ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ସଂସାର କଥାରେ ସୁମନ। ଆରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ସଂସାର ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ସବୁ ଖପରା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଖପରାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ସେ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ପେନା। ବାପା, ତ ସଂସାର ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ମୁଁ ନଡ଼ାଟିଏ ବି ପକେଇନି। ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ତମ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାହିଁକି? ମୋ ବୋହୁର ରୋଜଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ଚଳୁଛି
ସିଏ ହଉଛି ଏ ଘର ମାଲିକାଣୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କଥା ମାନିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଆରେ ବଳଦ ନଥାଇ ହଳ, ବିଲ ନଥାଇ ଚାଷ, ମୁରବି ନଥାଇ ଘର, ସବୁ ହେଇଯାଏ ସାତ ପରେ। ତୁମ ଆଖିର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାରେ ମୁଁ ଅସହାୟତାର ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି ବାପା। କାହିଁକି ବାପା, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଯୋ ଛକି ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ କଲବଲ କରି ମାରୁଛ ବାପା? ଆଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଦରତା ମୋ ଭିତରେ ଛନ୍ଦିଦେଲ ବାପା? କାହିଁକି ଛନ୍ଦିଦେଲ ସୁମା? ବାପା ଆରେ ଏଇଟା ତ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସଂସାରର ନିୟମ। ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ ସହିପାରୁନି ବାପା। ସୁମନ, ଆରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାପା ସୁମନ, ননসেন্স, এମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଲାଭ ନାହିଁ। ରସାବତୀ, ରସାବତୀ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଶଣ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଛୁ, ନୋ ସାର୍, ତାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଦେଇଛୁ। ନୋ ସାର୍, ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ, ନୋ ସାର୍। ତାମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଛି ତ? ୟେସ୍ ସାର୍, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ବଟର କେକ୍, ଆଳୁଦମ, ଗାଜର କ୍ଷୀର ସବୁ ରେଡି। ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ସାର୍, ବେବି ମା ତ ବେବି ମାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ? କ'ଣ ଆଉ କରିବେ, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍, ବେବି ମାଙ୍କ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ସାର୍। ଆରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ହେଇପରା ଏଇ କଙ୍କି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष बीती जाउछि। हेले आज सरिले काली के दे दिन हेले मो बेबी सेमती कंकी पछरे गोड़े चली समयटा जेमती ता पाखरे हार मानी जाइछि। से संसार पछरे गोड़ेइबा कथा से आज कंकी पछरे गोड़ौछि। बेबी, ए बेबी, अरे आसिल बा। बापा बापा बापा, तुमको मु केते थर कहली मो कंकी धरिला बेले तुमे मते डाकिबोनी बोली। से कंकीटा ना पूर कि उड़ी जाउची, जम्मा धरा दउनी। बेबी, बापा बापा, से कंकीटा ना भारी दुष्ट। मु ताको जिमिति धरिबाकू जाउची, से पूर कि उड़ी जाउची। बापा बापा, तुमे मते उठे कंकी आनी धरि दे ना, मु ता सहित खेलीबी। तू कौन छोट पिला है जे कंकी सहित खेलबू? तू पूरा बड़ पिला है गलुनी। बापा, तुमे काली सब बेले मते कहउछ तू बड़े ही गलुनी, तू बड़े ही गलुनी, तू बड़े ही गलुनी। हेले मु बड़ा हेली केमिति जे हम बगीचा रे से कागज गछ ऊपर कंकीटा सब बेले गउ। मु तो ताको सब बेले देखुची, से ना जम्मा बड़ा होनी, एडी किटी हेई रहिची। तले मु केमिति बड़ा हेली जे? तू से छोटिया कंकी पछरे गोड़े गोड़े
तो आखिर ए दुनियाटा भी छोट हो गलानी रे माँ ନାଇଁ ମୁଁ କଙ୍କି ଧରିବି थोड़े ए दुनिया विषय चिंता कर କଙ୍କିଟା थोड़े କୁଆଡ଼େ बापाटा ଗଲା? कथा चिंता कर रे माँ पिला बेले तो पछरे गोड़ौथिबा ए बापाटा अरे आज केमती थकी पड़लानी आ तू केमती बड़ हे गलु ନାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କଙ୍କିଟା ଯୋଉ ଦିନ ବଡ଼ ହବ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ବଡ଼ ହେବି ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ ସେ କଙ୍କିକୁ ଧରିବି ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଠକି ଦଉଛି ए माँ अरे तू सकाळ पुरा किछि खाइनु चल माँ ନାଇଁ, कंके ନାଇଁ, खाइ ନାଇଁ, दबु ନାଇଁ। ଆଗେ ସେ କଙ୍କିକୁ ଧରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି ତାକୁ ଯେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ए माँ तू पूरा पिला बेले कहउथलु कंकी धरल माँ मरल अरे कंकी धरले तो माँ मरी जीव ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ କଙ୍କି ଧରିବିନି କି ମୋ ମା ମାରିବନି ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆଉ କଙ୍କି ଧରିବିନି ମୁଁ ବାପା ବାପା ଆମ ବଉଳ ଗଛ ଫୁଲ ଉପରେ ନା ସେ ପ୍ରଜାପତିଟା ବସିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିବି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଧରିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି अरे माँ बेबी 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 हृदयर शून्यता को आद्य पूर्ण कर पारुनी मो झीर एभली अवस्था देखला बेलू मोर धन प्राचुर्य सब मो आगे अर्थ शून्य हो जाऊे ईश्वर तो मु केवल मोर एतिकी मागुणी तुम्हें पछे मोर सब धन रत्न ले जाओ हेले मो झील को भल कर दिया ठाकुरे मो झील को भल मु केवल ता पूरे टिके खुशी हस देखा चाहे ठाकुरे खुशी हस अरे तमे पुणी से पागल छेर कथा मने पके कांदुछ बसे सर्वणर मशाटा हुए तो सुखी सुखी जीव हेले अभित मंगराज आखिर लुह कड़े सुखी बने और बसे देखो आमे तार बाप मा हेले भी ता भाग्य को कोन आमे केबे बदली दे परिबा ता भाग्य रे जहा थिबो से भोगिबो बसे ता भाग्य रे जहा थिबो से भोगिबो बोली हमें बापा माँ हे को भगवत टे बुझीबानी झीटा मोर सकालू किछि खाइनी तम्राता माँ से तो बुझीबा कौन तुम कर्तव्य नुहे माने मु ता खाइबा कथा बुझुनी आ कोन तमे बुझुछ अरे बाबा आमे बेबी रो किछ असुविधा होबनी बोली तो मो घरे 3-3टा चाकर आनी रखिछि परा मु किंतु चाहुनथिली मो झीर खबर चाकर माने बुझंतु केवल मो झील बेबिला पाई मु तुमको द्वितीय विवाह करथिली भाबिथिली तमे मो झील को टिके मार स्नेह दब ताको टिके ममतारे कोले बसैबो तमे तुम आखि आगे मो झील लुओ मो कंपनी बड़ो मो कंपनी व्यतीत तुम भुवन किछे नाही देखो बसे नमस्कार सर नमस्कार मैडम नमस्कार मैडम ए बिल रे टिके सिग्नेचर कर दियंती दिया अच्छा समर सरकार को जो माल डिलीवरी देथिला तार बिल हे गला ना मैडम एसडीओ कहछन बिल कर देबे କରିଦେବେ ନୁହଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବିଲଟା ବସି ବସି ଅଫିସରେ କରେଇ ଆଣ
बसी बसी बिलटा कर नले बिलटा पेंडिंग ही पड़थिबो केही भी तम कथा सुनिबेनी कारण एटा होची सरकार को कथा बुझिलो यस मैडम और सुना बिलटा बिलटा आज रे ही जीवन निहाती दरकार ପୂର୍ବଶୀ ଆରେ ସେ ଫାଇଲ ଗହଳି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଟିକେ ମୋ ଝିଅ କଥା ଭାବ ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଭଲ ହବନି से कथा किए कहि परियो से कथा किए कहि परिबो अरे बाबा आमे तो सब प्रकार चेष्टा करि सलेनी ओडिसा ठु आरंभ करी दिल्ली पर्यंत सब बड़ बड़ मेंटल प्रोफेसर को आमे देखैले हेले समस्त से गोटे स्टेटमेंट बेबी मुंडरे एमिति आघात लागिछि जे जोडा कि तार केबे भी परिवर्तन होबनी ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଉର୍ବଶୀ ବେବି ଆଉ ମୋର ଭଲ ହବନି ହେଲେ देख से कथा कोन मु चिंता करूनी गोटे बढ़िला मानसिक विकृत झील घर भितर रहिले बाप माँ को जे केते कष्ट हुए तमे तो राति सारा सोई पड़स हेले मु केते राति अनिद्रा होउची से कथा तमे के भी चिंता करिछ बरम तार टिके किछ असुविधा हे गेले सब जाक अभिमान लुह गुडा तमे मो ऊपर ढाली पकोछ ମୁଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଉର୍ବଶୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି देख मु कोन कहउथिली आगे सुन हाँ। बरम चल आमे बेबीर बाघरटा करदवा भलो होबो ବସି ଆରେ ବେବିନାର ବାହାଘର ଆରେ ପାଗଳି ଝିଅଟାର ବୋଝ ତ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇ ବୋହି ପାରୁନି ଆଉ ବା କିଏ ବୋହିବ ନା ବରଂ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବର୍ଷାର ବାହାଘରଟା ଆଗେ ସାରି ଦିଅ देखो तमे ए कथा केमिति कहउछ बड़ छियो घरे थाउ थाउ साना छियोटा जदी बाघर करदबा ताले लोक माने हमको कोन कहबे तमे देखिबो बेबिनार बाघर कर देले परे बेबिना स्वामी संस्पर्श आसिले परे निश्चय परिवर्तन हे मैडम ठीक कथा कहउचंती सर हां मैरिज पर हुए तो बेबींकर निश्चय मानसिक परिवर्तन ठीक हो जीव समर अरे तमे भी से कथा कहूच अरे आज जाए जे हाथ में खाई शिखिनी निजे कौन करुछि निजे भी जानिनी से झील पुणी स्वामी नहीं संसार कर तमे कथा कहूच ना बरं टंका लोभरे हुए तो किए मो बेबिना को बाहर जाई पारे और तापर से पागली बोली जानला परे ताकू से पेट्रोल ढाली निया लगे मारी दब सुन यदि तममान को पाई मो झील बोझ आईची तबे आज मो झील कथा मो बुझेबे हाँ मो झील कथा मो बुझेबे एथिरे कार मुंड खेलेबा आवश्यक नाही मैडम जेते चेष्टा कले भी ये बुढ़ाटार मुंडटा को वाश करि परिबनी मु केवल सेही कथा ही चिंता करूची से पर्यंत ए पागली छियोटा मो रास्तार गोटे कंटा रही अछि से पर्यंत मु केबे पोपटर मालिकारी हेई परिबिनी ताले कोन करिबा मैडम सुनो खाली गोटे पाळ भूत साजी ए बुढ़ार फसल कियार को जगिबा चिंतित हम पाखरे आउ किछि भी रास्ता नहीं देखो समर तमे भी किछि गोटे रास्ता बाहर करो मो मुंडरे किछि भी से चाकरटा को हाथ करी बेबीर खाद्य रे विष मिसई दियो बुझिला समर तमे जिते सहज रे कथाटा को कहि देला ना आदित्य मंगराजर ब्रेनटा सेतिकी सस्ता नुहे विश्वामित्रଙ୍କ तपभंग कला बळी मु सिना आदित्य मंगराजकर बयसर तपभंग करि परिछि हेले ता मनर तपभंग आज पर्यंत मु करि पारिनी अरे बाबा बुझला काहे की ए ता झियो पाई पूरा पूरी म्याड आई मीन पागल पागिलटा रास्ता रु हटिबो केमिति मु केवल बेबिना पाखरे टिके छळनार मा अभिनय करछि सेति भाई बुढ़ा मते कंपनी थार आरंभ करी सब दायित्व मते देई दी हेले मने रख समर जो दिन से मोर छलनाटा जानी दबो आ ता सामने रे मो छलना धरा पड़जिबो मते से कीप मरी सब दिन पाई आउट कर दबो आ तापरे कोटी कोटी टंकार प्रॉपर्टी साला भूत खाई जिबे भूत कोन करिवे किछि जानि पर तमे गोटे काम कर एला आसो
ରସୋଦେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ ହବ ମ୍ୟାଡାମ? କଣ? ବେବି ମା ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହଁ, ହଁ। କୁଆଡେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ପାଉନି। What nonsense! ସମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଝିଅଟା ଯଦି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ନା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ। ଆରେ ଆସ। ପ୍ରଜାପତି ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମନେ ପଡୁନି ମୋ କଥା। ବଢିଯିବ। ତାହେଲେ ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଆବେ ତୁ ଶୋଇ ପଇଲେ ଖେଳ ହବ କେମିତି? ଆମର ଭାଇ ପରା ତୋ ସହିତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଅଟାସ ଭଳିଆ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ସତେ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକୁନୁ, ସେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବେ। ଯା ଯା ଯା। ତତେ ନବା ପାଇଁ ପରା ଆମେ ଆସିଛୁ। ନା ସତରେ? ଆମର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଆମ କାମ ଶେଷ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁନୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। अरे व्यस्त हो ना डार्लिंग, तोर मोर सांग होई प्रजापति खोजिबा। ହଁ ହଁ ପ୍ରଜାପତି ଖେଳି ଧରିବା, ନହେଲେ ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। आ व्यस्त काई होउछु? ओटा सर देइछु ହଁ सरकी हबनी। आगो तते टिके घसा घसी करी गरम कर दिए, ହଁ 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 तापरे हमें दुए जाई प्रजापति खोजिबा ना कोन ହଁ, कहू? ହଁ, ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ଭାଇ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। अरे हाँ तुम मैंने एठू पळाओ, नले प्रजापति का एते लोक देखि देले से तर्की जाई उड़ी जीव। ହଁ, ହଁ, ଏ, ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ନହେଲେ ପ୍ରଜାପତି ତା ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଯା ଯା। नाइस, वेरी नाइस बेबीना माय डार्लिंग। ମତେ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ନା ଆଲୋ। ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। आ मु परा अछि डर काहाकू भय काहाकू, मु परा अछि साहबाकू। ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା। ଚାଲ ନା, ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। आउ ଚାଲ, कोन ଚାଲ। ना, अरे प्रजापति आम पंछा भिତରେ आउ एणे पाग भी भलो अछि। चांस कम्स वन्स, आउ एमिति चांस मु जदी हाथ छड़ा करि दिए मते धर्म सईबटी। ହଁ, ହଁ। ଚାଲୁନୁ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ପଳେଇବି। आलो असल प्रजापति तू, तोर से रंगीन डेणा हलेई हलेई तू जेते बळे मो पासरे पड़ी चारिचु।
ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଦରକାର? ଛାଡ କହୁଛି ଛାଡ ମତେ ଏମିତି ଧମକି ଦେଇକି ଛାଡ କହୁଛି ଛାଡ ଆଲୋ ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଦେଖ ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଫିକା ପଡୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ଆରେ ଝିଅଟା ମୋର ଏଇଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଝିଅ ଖବର କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରୁଥିବ ପାଗଳି ଝିଅଟା ବୋଧେ କେଉଁଠି ଏ ବର୍ଷା ଗଡ଼ଗଡ଼ିରେ ହଜି ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଟେକାପତ୍ର ଫିଙ୍ଗୁଥିବେ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ହଁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଛି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର MD କହୁଛି। ମୋ ଝିଅ ସକାଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ବି ପାଉନୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଫଟୋ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ହଁ ଥାଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଉ ଫଟୋ ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ? ହଁ କାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଆସୁଛି। କାହିଁ ମୋ ଝିଅ ବେବି ବେବି ଆରେ କୋଉଠି ଥିଲା ମୋ ଝିଅ? ଆ ମା ଭିତରକୁ ଆ। बेबी अरे तोर ये की अवस्था बा? अरे कौन है तू बस किसी कौन कहीं कौन है मो झीर? से जदि सेमिति किछि कहि परथंता ताले तार कोन एमिति अवस्था जे हेई थाता केवल तमरी पाई मो झीर जीवनटा जे नष्ट होई गला मरि गला से। कौन है मो झीर को और बसे बेबिला हमर दुष्कर्मर शिकार है जे। नहीं उर्वशी नहीं मैं मिछ कहूछ उर्वशी मैं मिछ कहूछ। तमे जानि छ सेमने को अवस्था रे मो झियो को सेठी पकई दे नाथिले। अरे देहर तार पोशाक नथिला देह सारा खाली नख दाग। भगवान झिपि झिपि वर्षा रे गोटे छोट पानी चतरा रे झियोटा मोर मुरमुस अवस्था रे पड़िथिला। आउ टिके डेरी हेतिले बेबिना घर को फेरी थांदा बेबिना रो सब। चारे बेले सवाल कमो जे मो झीर एभली अवस्था करिছে मु ताको पुलिस रे देबे दरकार पहिले मु ताको फांसी कुंडले झुलाई देबे। सुनो तमे कोला पागल हे गलो। अरे गोटे पागल छियो को बाहर को छाड़ी आमे तो भूल करछे तमे कोन से सरता इज्जत को तमे बर्बाद करबा को चाहू छ नीलाम करबा को चाहू छ। तमे को चल बसी मो झियो ऊपर घट जाई था एते बड़ घटना को गोटे दुर्घटना भाबे भूली जाओ। बसी तमे एते सब जानी ए कथा कहूछ केमिति? केवल मो बेबिनार मंगल पाई कहूची। थरे चिंता कलो सकाळे पाइली पुलिस स्टेशन जीव झीटा को पुलिस स्टेशन रे पुलिस माने केते कथा पचारिबे केमिति को अवस्था रे कोठी तम सहित दुष्कर्म कले। अरे पागले झीटा किछि कहि पारिबनी। बसी तमे देखि पालनी सिसिना ता देहर ओजन जानि पारनी ता बयस कोन जानि पारनी ता मन कोन जानि पारुनी हेले ता देहर ओजन को से कोन अनुभव करि पारुनी। तमे देखिलोटी से केमते किछि न कहि पारे केते जोरे कांदुथिला तमे देखिलोटी।
ଉର୍ବଶୀ ମୋ ଝିଅ ଆଖିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସହାୟ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ମୋ ବିଳମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ଯେମିତି ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ବାପା ମୋତେ ଏମିତି ଜୀବନ ଜୁଇରେ ଜଳେଇ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି? ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ମୋତେ? ଦୈବ ଯୋଉଠି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ସେଠି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ବରଂ ଭଲ ହବ ଆମେ ବେବିନାର ବାହାଘରଟା କରିଦବା। ସେ ବାହାଘର ପୁଣି ବେବିନାର ଗୋଟେ ପାଗେଳି ଆଉ ଦର୍ଶିତା ଝିଅର। ଦେଖ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଘରର କଥା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ଦେଖି ବେବିନା ଠାରୁ ବାହାଘର କରିଦବା। ଆଉ ବାହାଘର ସରିଗଲେ ଝିଅ ଜୋଇଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଉ କହିବି? ତୁମକୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର ଉର୍ବଶୀ। ଯୌବନ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ପାଲିରେ ପକେଇବି ଜିତିବାଟା କେବଳ ମୋର ହିଁ ହବ। ବାବା ଆଇଡିଆ ଫୋନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡାମ। ଆରେ ମାୟା ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲ। କଥା କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ, ସମର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲେ। କଥା କ'ଣ କି ମାୟା, ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡାମ? ଦେଖ ମାୟା, ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସିଛ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘର କଥା ତମ ଆଗରେ କୁହେ, କାରଣ ମୁଁ ତମ ସେତିକି ନିଜର ଭାବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ହେଇଛି ତମେ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। କୁହ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବେବିନା, ତାରି ଚିନ୍ତାଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ ମୁଁ ବେବିନାର ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପାଗଳିକୁ ବାହା କରିଦେବେ? ଶୁଣ, ତା ମନଟା ସିନା ପାଗଳି, ହେଲେ ତା ଦେହଟା ତ ଆଉ ପାଗଳି ନୁହଁ ନା। ତା ଦେହର ଜମ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ବି ତା ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ସେମିତି ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଶିକ୍ଷିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲେ ଚଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ତାର ବାହାଘରଟା ମୁଁ ତା ସହିତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପାଗଳିକୁ ବାହା ହବ ବା କିଏ? ତମେ ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବ। ଦେଖ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ବେବିନାକୁ ବାହା ହବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେବି, ଆଉ ନଗଦ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଆଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବି। ବେବିନା ଟେନସନ୍ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେବିନା ପାଇଁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଦିଟା ବି ପଠାଇବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ବିନିମୟରେ ମୋର କେବଳ ଦରକାର ମୋ ବେବି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। କୁହ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ରାଜି ହବନି? ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କିଏ ବି ରାଜି ନ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, କହିବି କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବୁଝ। ଆସନ୍ତା ପହିଲି ତିଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘରଟାକୁ ସାରିଦେବା। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ବେବି ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କହିବ, କାରଣ ପଛରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡାମ, ବେବିନାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ ପିଲାଟା ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଦ୍ର। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଣ, এই নিଅ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। 20,000 ଟଙ୍କା? আরে বাবা, এটা তো কিছু ন, গোটে সামান্য উপহার। মো ঝিওর বাহাঘরটা সরিযাও, মু তোমাকে নগদ লক্ষে টঙ্কা দিয়েছি। আর মো কোম্পানি রে মু তোমাকে ম্যানেজর ভাবে পোস্টিং দেবি। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଟୋକାଟା କେବେ ରାଜି ହେଇଯାଉ। ঠিক আছে, এটা ধর,
ଆଉ କାଲିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଘର ସେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜି କରାଅ ହେଲା। ଏ ମାୟା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସି ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଛି। କଥାଟା ଯେମିତି ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହୁଏ, ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଅମୃତ ବାହାରୁଥିବା ପାଟିରୁ ବିଷ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଓକେ, ରହିଲି। ଆରେ ବାଃ, ବୟସର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଆଉ ଯୌବନ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ନିଆଁ, ଯୋଉ ନିଆଁରେ এই ପଥହରା ପୁରୁଷ ମାନେ କେବଳ ପତଙ୍ଗ ପରି ଚଳି ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଦେଖୁନ ନା, ଯେମିତି এই ବୋକା ଲୋକଟା କାହିଁକି ଲେଖୁଛି, କାପାଇଁ ଲେଖୁଛି, କାରଣ ପଚାର ନାହିଁ। ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଲେଖିବିନି, ନିଜକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇ। ଏଠି ହସିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବୁଝିବା ଲୋକଟି ନାହିଁ। ବୟସ ଝୁଲୁଥାଏ ବର ଓହଳ ପରି। ଟୋକାଟା ଲାଗୁଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଇଜିରି ବିଜେଇ ଲାଗିଲା। ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଲାଗିଛୁ। ଦେ ମୋ ଡାଇରୀ ଦେ। ଜେଜେ, ମୁଁ ଏଥର କବିତା ଲେଖିବି। କବିତାର ନାଁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ବୟସର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କହିଲା କ'ଣ ନା କବିତା ଲେଖିବ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ନା କବିତା ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କବି। ଆଉ ଏଇ ଦେ ମୋ ଡାଇରୀଟା ଦେ, ମୁଁ ପଦଟା ଅଧା ଲେଖିଛି, ପୁରା କରିଦିଏ। ଦେ। ଦେବିନି। ହଁ, ଦବୁନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ବୋପାକୁ କହିବି, ପିଠିରେ ଦି ମିଠା ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁନି। ସୁମନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଲାଗିବିନି ବି, କଥା ହେବିନି। ନିଅ ତୁମ ଡାଇରୀ। ହେ ଶିବୁ, ଆରେ ତୁ ତ ଜେଜେ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ଆକାଶର ପୁନେଇ ଜନ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋ ଛାତିରେ ହସର ଜୁଆର ଆସେ, ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମତେ ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ନା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋଟେ କଥା ହେବିନି। ହେ ଶିବୁ, ଆରେ ମୋ ସୁନା ନାତି, ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି? ହଉ ଛାଡ଼, ହଉ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ତୋର ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହ ତୋ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କହ, ମୁଁ ତୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ତମେ ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖ ଓ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ କାନ୍ଦ। ସେ ଫଟୋଟି କାହାର? କାହିଁରେ ଶିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଯଦି ନ କହିବ ତୁମର ମୋର କଟି କଟି କଟି। ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ରାଗ, ଇଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଏତେ ରାଗ। ହେ ଶିବୁ, ଆରେ ଟିକେ ଆରେ ହସି ଦେ, ତୁ ସାରୁ ବନେଇ ଶିବୁ, ଆରେ ହସି ଦେ, ଆରେ ହସ ହସ ହସ।
ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର ତୁ ପର ମୋର ପୁନେଇ ଜନ ତତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋର ବିତୁଛି ଦିନ ତୁ ହୀରା ତୁ ମୋତି ତୁ ମାଣିକ ମୋର ହସିଦେ ହସିଦେ ନାତି ମୋର ତୁ ହସିଦେ ହସିବ ମୋର ଆମର ହସିଦେ ହସିଦେ ନାତି ମୋର ତୁ ହସିଲେ ହସିବ ଘର ଆମର ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର दुनिया दांडे जाउछि गड़ी जीवन नंदी घोष सेई रथर दुईटी चक गोटे सुख गोटे दुख खुशी रे थिबा लुह बाटी नहीं दुख भूलिबा हस बाटी नहीं खुशी रे थिबा लुह बाटी नहीं दुख भूलिबा भूली भूली केबे आम भूली भूली केबे आम स्नेह ममता डर हसिदे हसिदे सन मोर हसिदे हसिब घर हमर हसिदे हसिदे सन मोर तू हसिदे हसिब घर हमर जह्न हसुଥିଲେ आकाश सुंदर फूल फुटिଥିଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର ତୁ ପର ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ତୋତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋର ବିତୁଛି ଦିନ ତୁ ହୀରା ତୁ ମୋତି ତୁ ମାଣିକ ମୋର ହସିଦେ ହସିଦେ ମନ ମୋର ହସିଲେ ହସିବ ଘର ଆମର ହସିଦେ ହସିଦେ ମନ ମୋର ହସିଲେ ହସିବ ଘର ଆମର ଲା 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 ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମାୟା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଲ ଯେ ତମ ମାଲିକ ଖୁସି ହେଇକି ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? କାମଟା ହେଇନି, କାମଟା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଯଦି କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ନା ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବି ଆମ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଯାହା ହଉ ମାୟା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ତମ ଖୁସିର ଆକାଶରେ ହସର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟା ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡୁଛି। ଆରେ ବାବା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ ହଉଛ ତମେ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କଲ ମାୟା? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ସବୁ ଖୁସି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦେଖ, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତମେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରେସକୁ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛ। ଆଉ ମୋ ଶିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି। ମୁଁ ତ ପର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କୁହ, ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା? ଠିକ ଅଛି ମାୟା,
ମୁଁ ତମ କଥା ରାଜି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମକୁ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ମାୟା! ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆରେ ବାବା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ମାଲିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଲାଖ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଏତେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା? ମୁଁ ହଉଛି ତମରି ସ୍ୱାମୀ, ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି ଏ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛ କେମିତି? କାହିଁ କହିପାରିବିନି? ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁ କହିପାରିବିନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଦେଇଛ? ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛ ମତେ? ବରଂ ମୋ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚଳୁଛ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ହଉଛି ତମରି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ସୁମନ ତମେ କଥାଟା ଯେତେ ସିରିୟସ୍ ଭାବୁଛ କଥାଟା ସେତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। ଶୁଣ ଆମ ମାଲିକ ଝିଅ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ। ତମ ହାତ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବ। ହଁ ତା ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଏ ଘରୁ ପଠେଇଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ତ ସବୁଦିନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଏଥର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସବୁ ସମ୍ଭବ ସୁମନ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରି ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା ତାହେଲେ ସେମିତିକା ସୁଯୋଗ କାହିଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା? ତମେ ଖାଲି ମୋ କଥା ରାଜି ହୋଇଯାଅ ନା, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ। ଦେଖିବ ତମେ। ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କ'ଣ ନା? ଦେ 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 ଦେ। ବାପା ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ଆଣିଦେବି। ହଁ ବାପା, ଦରକାର ହେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚଷମାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ହେଇ ଆରେ ତମେ ଦିଟା କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି। ଆରେ ବୋହୁ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଦାମୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଏ ନୂଆ ଚଷମା ଆରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ବାପା କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ହଁ ବାପା ତମ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବୁ? ଆରେ କହ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବାପା ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ, ତାକୁ ତମ ପୁଅ ବିବାହ କରିବେ। ଆରେ ବୋହୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆগে ଠିକ୍ କରି କହ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଆରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯୋଗ। ଆରେ ବୋହୁ ଆରେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି ତା ମଥାରେ ଟପାଇ ସିନ୍ଦୁର। ଆରେ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଟପାଇ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରେ, କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରେ। ଆଉ ତୁ ନାରୀଟିଏ ହେଇ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦି ଭାଗ କରି କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତମ ପୁଅ ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରିବେ। ସେ କଥା ମତେ କିଛି କୁହନି, ତମ ପୁଅକୁ କୁହ ଯାହା କହିବା କଥା ସିଏ କହିବେ। ଓହୋ ହଁ ବାପା। ଆରେ ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଥିବା ବାହାଘରଟା କେବେ ଲୋକ ଦେଖା ନା ନୁହେଁ ମା। ଆରେ ଟଙ୍କାର ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଶୋଷ ମରେ ନା, ବରଂ ଶୋଷରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା ଆରେ ତୋର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଦ କହ। ଆରେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କୁଲେଗିରି କରିବୁ, ମାଟି ବହି ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ। ହେଲେ ମୋ ସୁମନ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। କୁହ ସୁମନ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା? ହେ ବୋହୁ ଆରେ ବୋହୁ ଏ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଟା ଆଜି ଯାଇ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନି ଆସିଛି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଆ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ନାଇଁ ସମାନ ଏ ଶେଖର ହରିଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ଅଗଣାରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗଣାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବେଦୀ ବାନ୍ଧିବି। ସୁମନ ବେଦୀରେ ବସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପକେଇର ଶୋଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ଓହୋ
କହିଲୁ ତୁ ତୁ ତ ସୁମନକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବୁ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଘର ତାକୁ ତୁ ଭଗାଡ଼ି ସାଜି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବୁ ସ୍ୱାମୀର ସଂସାର କ'ଣ ଗୋଟା ବାଲି ଘର ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗୋଟା ଖେଳନା ତୁ ତାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ପରା ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ଆରେ ଯୋଉ ଦେବତାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ପରି ନାରୀ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେପରି ଦେବତାକୁ ତୁ ପାଦରେ ଆଡ଼ିବାକୁ ବସିଛୁ ଓହୋ ତମର ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି କୁହ ସୁମନ ତମେ ମୋ କଥା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନା ତମ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବ କୁହ ସୁମନ ତମେ ମୋ କଥା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନା ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଦେବ କୁହ ସୁମନ ମୋ କଥା ମାନେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନା ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ କୁହ ସୁମନ କୁହ କୁହ ମୋ କଥା ମାନିବ ନା ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବ କୁହନ୍ତୁ ବାପା କାହା ସଂକଳ୍ପର ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ କଥାରେ ନା ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ହେ ସୁମନ ଆରେ ସକାଳ ବେଳା ଛାଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଡ଼ିଲେ ଉପର ବେଳା ଛାଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଗଛର ଛାଇଟାକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ ହେଲେ ଗଛର ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ ବଦଳେଇ ପାରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗଛଟା ତା ଜାଗା ବଦଳେଇ ଦେଉଛି ସେଠି ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦି ଭାଗ କରିବା କଥା କହୁଛି ସେଠି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି କାହାକୁ ବରଂ ଭଲ ହବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କର ଏ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ବୋଉ ହାତ ଶଙ୍ଖା ଶୁଣ୍ଡିକି ଦେଇ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ହଁ ନା ବେଶୀ କିଛି ଭାବୁନି କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ଶିବୁ ବୟସରେ ହେଇଥାଏ 7 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆର 10 କର୍ମ କରିଛି ସେ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ମୋ ଶିବୁ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ ଓହୋ ତମେ ସେ ଅବାନ୍ତର କଥା ବନ୍ଦ କର ସେ ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆସରା ତିଥିରେ ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦେବା ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାପାଙ୍କୁ ନବନି କାହିଁକି ନା ସେ ଯେମିତିଆ ଲୋକ ନା ଯଦି କହୁ କହୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବେ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା ବାବା ଦେଖ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ମୋ ସୌତୁଣୀର କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ସେ କଥା ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅ ହେଲା ଅନେଇଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣେଇଦେବି ସିଏ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତମେ ବାପା ଆଉ ଶିବୁକୁ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଠେଇଦେବ ଆଉ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କହିବ ହଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ କେହି ଜଣେ ଭାଉଜ ହେଲା ଏଟା କହିଦେବ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ହେଲା ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କଲେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି ହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବାଟା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ଏ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବାପକୁ ନା ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହାକୁ କହିବି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କାହାକୁ କହିବି କେମିତି କହିବି ଏମିତି କଥା ଏମିତି କାହାଣୀ ସାରଣୀ ଲେଖା ଲୁହ ପଞ୍ଜିରେ ମନ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା ଏମିତି କାହାଣୀ ସାରଣୀ ଲେଖା ଲୁହ ପଞ୍ଜିରେ ମନ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା
କାଇଁ ଗୋଟା ସେମିତି ଯାଉଛି ଗୋଟା 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିକି ଟିକେ ଘରେ ରହିଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ମୋ ପିଛା ଛାଡୁ ଛଳା ରାତିରେ ତୋ ଖଟରୁ ଉଠିକିରି ମୋ ଖଟରେ ଶୋଉଛୁ ଯୋକ୍ତ ଭଳିଆ ସବୁ ଟାଣି ନେଲୁ ଆଉ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷୀରରୁ ଲୁଚେଇକିରି ପିଇବାକୁ ଦଉଛି ଏତେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଉଠି କାହିଁ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି ସେଗୁଡ଼ା ବା ନୀର ହେଇକିରି ବହି ଯାଉଛି ହେଇ ହେଇ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୀର ହେଇକିରି ବହି ଯାଉଛି ତୋ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ମରି ଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ତମେ କଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ତମେ ଟିକେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝ ମନ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଫୁଙ୍କୁ ନଳି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ହେଇଠି ଅନେଇଲ ହଁ। ତମର ସେ ବାହାନା ଗୁଡ଼ା ଚଳିବନି ଭଲରେ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ କ'ଣ କାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗାରୀ ଗୋଟେ ସେମିତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଖାଲି ଚାଲି ଆସ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି ତମକୁ ବୋଧେ ଶୁଭୁନି ହଁ। ଭଲରେ କହୁଛି ଆସ ନହେଲେ ଦେଖିବ ଏମିତି କେମିତି ଘାଁ ମତେ ଆଉ ସେ ଖାଲରେ ପକା ନା ତୋ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦେ କ'ଣ ରାବଣ ନା ମୁକ୍ତି ତୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଅନେଇଲୁ ଭଲରେ କହୁଛି ଆସିବୁ ନା ଲୁଗା ଗଙ୍ଗୁଲି କରି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ମାଇବେ ମତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ହଉ ହଉ ମାଇ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ହଁ ହେଇ ତୋ ମାଆକୁ ମାନିଲି ଆଉ ଗୋଟା ମଝବତିଆ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଁ ମାନିଲି ତୋ ମା ହଁ ମୋ ମା କହୁଥିଲା ମୁଁ ତା ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ ବା ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେତେକ ନାଳ ସବୁଆଡୁ ଚେଙ୍ଗ ଗଳି ସବୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦଉଥିଲା ଖାଇବାକୁ ତୋ ବାପା ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ତୋ ବାପା କୋଉଠି ବିଦେଶରେ ଥିଲା ହେଇଠି ଅନେଇଲ ମୁଁ କୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଜାଣିଛ କୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିଲୁ ଆଷାଢ଼ ପସନ୍ଦ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ଜନ୍ମ ବିଲି ମା କୋଳେ